प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आपण मैंने यही मंद उद्देश्य यात्रा करुवा वास्तव में आपण मैंने सदा प्रभु नाजत जीशु ख्रीष्ट नाम भलरे थे बोली मु आशा करे तथा विश्वासर सहित मोर आंतरिक प्रणाम जनाए। मु आज पुनर्बार एक बढ़िया विषय आपण मानक साक्षात उपस्थापना करने को जाऊँगी। मु भावुची आंभ मानक मध्यरे बा वास्तव में अनेकंक जीवन रे एक मानसिक अवस्था रही आसुथिबारु मुक्ति विषय जणाइबाकू चाहूँगी। नाजत जीशु ईश्वर को प्रार्थना करी जणाइले, हे पिता, जदि तुम्भर इच्छा थाए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुम्भर इच्छा सफल हेउ। आम मध्यरे बुद्धि एवं भावनार मध्यरे परस्पर सर्वदा संघर्ष हेउथाए, मात्र भावनार ही अधिकतर जय हुए। से हेतु आंभ को केते थर क्षति सह्य करने को हुए। कल्पना करंतु जे जड़े लोक हृद रोग पीड़ित अटे एवं ताकू डाक्तरखाना को नेबाकू पड़ी थाए। चिकित्सक ताकू परीक्षा करिबा परे कहले जे ताहार अवस्था बड़ गंभीर और गुरुतर अटे, ताहार अस्त्रोपचार आवश्यकता मध्य अछि। से कौन रोगी को कहबो जे आपण परस्पर को जाई ए विषय चिंता करिबा पई समय टिके नियंतु। जदि आपणक भावना एथि निमंते आपणको अनुमति दिए तेबे आपण मते खबर देबे। एपरि केबे हुए नाही। आपण अनुमान करंतु चिकित्सक जदि हृदरोगी को ताहार अवस्था विषय कहबो तेबे ताहार मनरे किपरि विचार आसीबो। हुए तो से चिंता करिबो, एही लोक माने मो बक्ष को काटी चाटी रखिदेबे, केते जंत्रणा हेबो जना नाही। किए जाने जे अस्त्रोपचार पर मु बंचिबी कि नाही, यार कौनसी निर्भरता नहीं। हुए तो बड़ विपदपूर्ण अस्त्रोपचार हो पारे। एणु जाई समस्त आत्मीय स्वजन को खबर दे दिए, गत वर्ष तो हृदयर अस्त्रोपचार कला बेले अमुक व्यक्तिंकर मृत्यु हो जाइथिला। एही समस्त चिंता करी ताकू कहीं कहीं होई कांदिबा को इच्छा हेबो। तेबे एपरी विचार आसे केउठारू? ताहा आम भावनारू ही आसी थाए। एही दुख, जंत्रणा, भय, संदेह इत्यादि समस्त भावनार ही दान अटे। एही समस्त खुशी और आनंदर भावना नुहे, मात्र दुख और जंत्रणार भावना अटे। केवल भावनारे आश्रित हेले काम चलिबो नाही। चिकित्सक कहते आगामी काली अस्त्रोपचार हबो। एहार विपरीत रे भावना कहे जे अस्त्रोपचार रे बहुत कष्ट हेबो, किछि गुरुतर मध्यरे होई पारे। आपण भय रे पछ घुंचा देवा को चेष्टा करती, मात्र बुद्धि यार अनुमति दिए नहीं। अस्त्रोपचार तो करने को पड़ो, नहेले जीवन विपदपूर्ण। जीवन बंचाइबा को यह ही एकमात्र पंथा अटे। तेणु भावना को चापी दे बुद्धि अनुसार कार्य करने को पड़े। एहीपरि आंबे जेबे भावनार अधीन रे बंचु, तेबे अन्य मानक ओ परमेश्वर सहित आमर संपर्क छिन्न हो जाए एवं आम भितरे धीरे धीरे मृत्यु भोग करू। तेणु
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ନାମ କ୍ଷମା କରିବା ଅଟେ। ଯେପରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନ କଲେ ରକ୍ତ ହୃଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେହିପରି କ୍ଷମା ନ କଲେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଦୟ ପଥର ସଦୃଶ କଠୋର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଏ। ଭାବନା ଚିତ୍କାର କରି କହିବ, ନା, କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। କ୍ରୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଭାବନା କହିବ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କଲା, ଏଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେବେ ଭାବନା ଉଠେ ସେବେ ହୃଦୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରେ। ବଞ୍ଚିବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ କ୍ଷମା ରୂପୀ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫେରି ପାଇବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ହୋଇଛି। ତାହାକୁ କେତେ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେବେକି ଭାବନା କହିବ, ତୋତେ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିବୁ? ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ? ମଦ୍ୟପାନ କରି ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ହରାଇ କୁକୁର ଭଳି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପିତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେବ? ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ହେତୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକକୁ ତାହାର ଭାବନା କେବେ କହିବ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟ କେତେ ଲାଗିବ? ଚୁଗୁଲି କରି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ? ଆପଣଙ୍କର ପଦ୍ମ ଅଟକାଇବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ଅଛି। ସେହି ସମୟ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିବାର କେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବ? ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ, ଭୁଲ ଔଷଧ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ଡାକ୍ତର, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ମିଥ୍ୟା ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିବା ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ କରିଥିବା ଲୋକ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯାହା ସହିତ ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ଓ ମରିବାର ଶପଥ କରିଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ଆସି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବାରଣ କରିଦେଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଅନୁମତି ଦେବ ଯେ ଆପଣ ତାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ? ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏହିସବୁ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ମରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଅଛି। ଭାବନା ଚିତ୍କାର କରି କହେ, ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ଝଡ଼ରେ ଆମେ କେତେ ଥର ନଇଁଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ
ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ। ସେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲା, ମୋର ଚୁଗଲି କଲା, ଜମି ଆତ୍ମସାତ କଲା, ଅଧିକାର ଛିନ୍ନ କଲା, ପୁଣି ଜଣା ନାହିଁ କି ମନ୍ଦତା କଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଯେ ଲୋକ ଯେତେ ମନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା। କେତେ ଲୋକ ଏହିପରି କହନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅରାଜି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସହିତ ମନ୍ଦତା କଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି କଲା, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲା, ମାତ୍ର ମୋର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କର, ମାତ୍ର ଏହି ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର। ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମୟରେ ଭାବନା କହେ ଯେ ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ମାତ୍ର ସେହି ଭାବନା ଉପରେ ଯୀଶୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମର ଭାବନା କହେ ଯେ ମନ୍ଦ କରିବା ଲୋକକୁ କ୍ଷମା କରିବା କଷ୍ଟକର, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେପରି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା କର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଷୟ ହେବ। ଯଦି କାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆମେନ୍।